بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا ہوسٹ خاوریاز. آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل. پریویس لیکچر میں نے آپ کو ایکسٹریکشن سسٹم کے بارے میں بتایا تھا سالن پلانٹ کے. تو اس میں نے آپ کو دو چیزوں کے بارے میں بتایا تھا, ایک مسلے کے حوالے سے اور دوسرا مارک کے حوالے سے. آج سالن پلانٹ کا سیکنڈ جو پروسیجر ہے, سیکنڈ جو اسٹیپ آئے گا سالن پلانٹ میں, وہ آئے گا ڈسٹیلیشن آف مسلا. اب جو مسلا ہے اس کو ہم نے ڈسٹیلیشن کرنا ہے جو ایکسٹریکٹر مشین سے ہمیں حاصل ہوا تھا. اب مسلے کا ذرا میں بتا دوں, مسلا جو ہے یہ ہے اٹیلین زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ملاوٹ. کیونکہ جب ہم ایکسٹریکٹر مشین میں ہیگزین کی شاورنگ کرتے ہیں کیک کے اوپر, تو ہیگزین آئل کے ساتھ مل جاتی ہے, کیونکہ دونوں آرگینک کمپاؤنڈ ہیں تو دونوں مکس ایبل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے میں نا, تو وہ ملاوٹ ہو جاتی ہے آئل کے اندر ہیگزین کی. تو اس کو ملاوٹ کو دور کرنے کے لیے, یا اس دونوں سولوشنز کو مطلب آئل اور ہیگزین کو دور کرنے کے لیے, ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے ہم اس کو ڈسٹیلیشن کریں گے. ڈسٹیلیشن کا مطلب ہوتا ہے تحلیل کرنا, اور یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب دو لکوڈز کا ڈینسٹی اور بوائلنگ پوائنٹ میں کافی فرق ہو. تو آپ جانتے ہیں ہیگزین کا جو ڈینسٹی ہے اس کی وہ 0.65 ہوتی ہے, اور آئل کی جو ڈینسٹی ہوتی ہے وہ 0.92 ہوتی ہے. اسی طرح بوائلنگ پوائنٹ جو ہیگزین کا ہوتا ہے وہ 68 سینٹی گریڈ پہ اس کو ایوپریٹ ہو جاتی ہے ہیگزین, بلکہ جو آئل ہوتا ہے وہ 250 سینٹی گریڈ سے 300 سینٹی گریڈ تک اس کا بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے آئل کا. تو دونوں کا بوائلنگ پوائنٹ اور ڈینسٹی میں کافی فرق ہے, تو اس لیے یہ ڈسٹیلیشن آسانی سے ممکن ہو سکتی ہے. تو اب ہم چلتے ہیں اس کی ڈسٹیلیشن پروسیس کی طرف کہ اس کو ہم نے مسلا کو ڈسٹیلیشن کرنا کیسے ہے. ایکسٹریکٹر مشین سے جب مسلا نکلے گا سب سے پہلے وہ فلٹرز کی طرف آئے گا. فلٹر لگانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ مسلا کے اندر ہوتا ہے کیک کا جو بریک پاؤڈر ہوتا ہے وہ شامل ہوتا ہے. اگر اس کو فلٹر ہم نہیں لگائیں گے تو جو کیک کا بریک پاؤڈر ہے وہ چلا جائے گا آگے جو ڈسٹیلیشن ہیٹرز ہوتے ہیں ان کی ٹیوبز میں چلا جائے گا, اس کو ٹیوبز کو چوک کر دے گا اور ہماری پورا ڈسٹیلیشن ہوگی. تو ہم کیا کریں گے, فلٹر لگائیں گے. فلٹر کے اندر جو جالی لگی ہوتی ہے وہ تقریباً 70 سے 80 میچ تک کی جالی لگی ہوگی. جب اس کے اندر مسلا انٹر ہوگا تو پاؤڈر یہیں رک جائے گا اور مسلا یہاں سے لیکوڈ باہر کی طرف فلو کر جائے گا. تو جب یہ فلٹر فل ہو جائے گا تو ہم اس میں سے اس کچرے کے لیے اس کو صفائی کریں گے, اور جو دوسرا فلٹر ہے وہ ہم چلا دیں گے. 2 فلٹر لگے ہوں گے, ایک وقت میں ایک چلے گا. تو اس کے بعد جو مسلا ہوگا, مسلا پمپ اس کو اٹھا کے, جو پمپ ہوگا پمپ اٹھا کے اس مسلے کو مسلے ٹینک کی طرف بھیج دے گا. اب مسلے ٹینک کے جو ہوتا ہے اس کے 3 کام ہوتے ہیں. جو سب سے پہلا کام ہوگا اس کا وہ یہ ہوگا کہ جب یہ مسلا یہاں سے انٹر ہوگا, پمپ اس کو انٹر کرے گا مسلے ٹینک کے اندر, تو یہاں پہ واٹر ہوگا, پانی ہوگا یہاں پہ. تو مسلا اس کے اندر ڈوب جائے گا. جب ڈوب کے نا اوپر تیرے گا, کیونکہ آئل جو واٹر کی جو ڈینسٹی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, مسلے کی ڈینسٹی کم ہے, تو واٹر نیچے رہے گا اور مسلا اس کے اوپر تیرنے لگ جائے گا. اب اس کے ساتھ مکس کیوں نہیں ہوگا, کیونکہ پانی جو ہے وہ ان آرگینک ہے اور جو مسلا ہے وہ آرگینک ہے. آرگینک ان آرگینک میں نہیں مکسیبل ہوتا. تو یہ جو مسلا ہے یہ اوپر تیرنے لگ جائے گا پانی کے اوپر. پہلے ڈوبے گا, اس کے بعد یہ تیرنے لگ جائے گا. پانی کا مقصد اس لیے ہے جو کچرا, وہ جو بریک پاؤڈر ہے جو اس جالی سے بھی نہیں رکا, وہ مسلے کے ساتھ جب آئے گا تو اس پانی کے اندر جب وہ ڈوبے گا تو اس جو پاؤڈر کی جو ڈینسٹی ہوتی ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پانی کے اندر حل ہو جائے گا جو پاؤڈر ہوگا, اور یہاں پہ نیچے بیٹھنا شروع ہو جائے گا پاؤڈر, وہ جو کچرا وغیرہ ہوگا پاؤڈر, تو اس کو ہم یہاں سے ڈرین کر لیں گے, مسلے سے نکال دیں گے باہر. ایک تو اس کا کام یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک اور چیک پوائنٹ ہو گیا تاکہ ہمارے جو ہیٹرز ہیں یہ محفوظ رہیں کچرے سے. تو یہ ہمارا دوسرا چیک پوائنٹ ہو گیا. پہلا فلٹر تھا, دوسرا یہ یہاں پہ ہو گیا. تو ایک کام یہ ہو گیا. دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ یہاں سے ہم یہ جو لیول لگے ہوں گے مسلے کے, اور یہاں پہ جو لوکنگ گلاس بھی اس کا لگا ہوگا, وہاں سے ہم دیکھ لیں گے کہ اس کی ریکوری کیسی آ رہی ہے مسلے کی. اگر ریکوری کم آ رہی ہے تو ہم ایکسٹریکٹر مشین کی طرف جائیں گے, اس کو دیکھیں گے کہ وہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. وہاں پہ ہم اپنے سارے جو ہیگزین کی شاورنگ ہے اس کو چیک کریں گے, کیک کو چیک کریں گے, باقی چیزوں کو چیک کریں گے کہ مسلے کی ریکوری کیوں نہیں آ رہی. تو ایک دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے. تیسرا ایک اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ جب آپ کی ہیگزین مطلب آپ کو نہیں مل رہی ہے, آپ کو ہیپٹین ملی ہے, تو اس کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے, اس کو آپ یہاں پہ مسلے میں ڈالیں گے. مسلے میں ڈال کے اس کو آپ ڈسٹیلیشن کریں گے. ڈسٹیلیشن کرنے سے اس کی ڈینسٹی میں تھوڑی کمی آ جائے گی, تو آپ کی جو ایکسٹریکشن ہے وہ بہتر ہو جائے گی. تو وہ بھی ہیگزین یا ہیپٹین یا جو بھی ایسی ہیگزین جو خراب ہو مطلب ملاوٹ شدہ ہو, اس کو بھی آپ اس میں مسلے کے اندر ڈالیں گے. تو اس کے یہ 3 کام ہوں گے. تو مسلا جو ٹینک ہے یہ اٹھا کے آگے دے دے گا اکونومائزر میں. جو اکونومائزر ہوتا ہے, اب یہ لگانا کیوں ضروری ہے, اس کو ہم نے ڈائریکٹ ہیٹروں میں کیوں نہیں بھیجا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ مسلا یہاں سے ڈیپ کرے گا اندر پانی کے اندر, تو اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ ذرا کم ہو جائے گا. پہلے اگر 55 ٹمپریچر پہ اگر وہ آیا, یا 50 یا 55 ٹمپریچر پہ ادھر مسلا آیا, تو یہاں پہ وہ 40 سے بھی اس کا ٹمپریچر کم ہو جائے گا. تو اس کو ہم کیا کریں گے آگے, جب ہم اگر ہیٹرز کی طرف بھیجیں گے تو ہیٹر میں پہلا جو ہیٹر ہوتا ہے وہ تقریباً 60 سے 65 سینٹی گریڈ ٹمپریچر ہوتا ہے. تو یہاں پہ جب اس ٹیوب میں انٹر ہوگا تو اس کو بہت کم ٹائم ملے گا
डिस्टिलेशन होने में हेक्सेन को, तो यहाँ पे हमने तकरीबन 80 से 90% हमने हेक्सेन निकालनी होती है फर्स्ट हीटर में। तो हम क्या करेंगे, हम उसको एक इकोनोमाइज़र में डालेंगे। इकोनोमाइज़र के अंदर एक स्टील की ट्यूब्स लगी होंगी, ठीक है, और वो वहाँ पे जो टेम्परेचर हम उसको देंगे, वो जो DT, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है DT डीसोल्वेंटाइज्ड टोस्टर मशीन, वहाँ से हेक्सेन आएगी, हेक्सेन के बुखारात आएंगे, वाइपर्स आएंगे। तो यहाँ पे वो इकोनोमाइज़र के अंदर इंटर होंगे एक साइड से, यहाँ पे सारे हेक्सेन के वाइपर होंगे, और दूसरी साइड से आउट हो जाएंगे, वो कंडेंसर की तरफ चले जाएंगे। तो इन वेपर्स का जो टेम्परेचर होगा वो 60 से 65 टेम्परेचर होगा। तो वो इस स्टील की ट्यूब्स को गर्म करेगा। तो यहाँ पे जब ये मिसले टैंक से जब मिसला आएगा पंप की मदद से, तो इन ट्यूब्स में इंटर होगा, तो उसका जो टेम्परेचर है दोबारा बहाल हो जाएगा, क्योंकि फिर उसको मदद मिल जाएगी। जब वो हीटर्स की तरफ जाएगा, वो जल्दी से जल्दी एवोपरेट हो जाएगी हेक्सेन हमारी। इसलिए हम इस इकोनोमाइज़र को बहुत ज़रूरी है यहाँ पर लगाना। तो यहाँ से जब मिसला आएगा इन ट्यूब्स के अंदर, तो वो गर्म हो जाएगा, तकरीबन उसका दोबारा टेम्परेचर 60 पर चला जाएगा। तो मिसला यहाँ से इंटर होगा, यहाँ पे भरना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे लुकिंग ग्लास भी लगा होगा, हम देख सकते हैं। कुछ उसके जो वेपर्स होते हैं वो यहाँ से आउट हो जाएंगे, वो कंडेंसर की तरफ चले जाएंगे। तो उसके बाद जो बाकी मिसला है वो यहाँ से आएगा, पंप की मदद से हम उसको आगे फर्स्ट हीटर में डालेंगे। तो नाज़रीन, इकोनोमाइज़र के बाद बाकायदा डिस्टिलेशन सिस्टम शुरू हो जाएगा। तकरीबन 3 हीटर लगे होंगे, और जो पहला जो हीटर है, यहाँ से जब मिसला इंटर होगा, यहाँ नीचे से जब मिसला इंटर होगा इन ट्यूब्स के अंदर, तो इस वक्त इस मिसले के अंदर होगा 20 से 25% आयल होगा, और हेक्सेन जो होगी वो होगी तकरीबन 75 से 80%। इसको हम टेम्परेचर देंगे 60 से 65 सेंटीग्रेड। जब यहाँ से मिसला इंटर होगा, तो जो वो हेक्सेन के बुखारात हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, और वो तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगी। और यहाँ पे हमने वैक्यूम लगानी है। वैक्यूम जो होगी वो 300 से 400 मिलीमीटर मरकरी वैक्यूम लगी होगी, और वो इसको हेक्सेन को खींच कर कंडेंसर की तरफ भेज देगी। अब कंडेंसर कैसे काम करते हैं, ये अब जब हम हेक्सेन की रिकवरी पढ़ेंगे उस वक्त बताऊंगा। अब यूँ समझ लें, हेक्सेन हमने यहाँ से कलेक्ट कर ली है। जब ये मिसला आउट होगा, इस पहले हीटर से जब आउट होगा, इस वक्त इसकी जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि इसमें तकरीबन 80 से 90% आयल होगा, तकरीबन 20 to 10% हेक्सेन बाकी बचेगी। और इसका जो टेम्परेचर होगा मिसले का, वो तकरीबन 50 से 55 सेंटीग्रेड होगा। फर्स्ट हीटर से जब मिसला गुजरेगा, तो वो अब आ जाएगा सेकंड हीटर की तरफ। अब सेकंड हीटर में यहाँ पे पंप भी लगा हो सकता है। पंप की मदद से आपने भेजना है या बाय ग्रेविटी भेजना है, वो ये डिपेंड करता है आपका प्लांट कौन सा है। अगर आपका प्रेशर प्लांट है तो आपको पंप लगाना ज़रूरी है। अगर आपका हाई वैक्यूम प्लांट है तो आपको पंप लगाना इधर ज़रूरी नहीं है, वो बाय ग्रेविटी चला जाएगा। तो मिसला जब यहाँ से इंटर होगा, आपने जो इस हीटर को जो टेम्परेचर देना है वो तकरीबन 110 से 115 सेंटीग्रेड देना है। इस हीटर को 110 से 115। अब सवाल ये है कि हमने इसको ज़्यादा टेम्परेचर क्यों दिया। इसको तो हमने 60 से 65 सेंटीग्रेड दिया है, और इसको हम दे रहे हैं 110 से 115 तक। तो इसका जवाब ये है, पहले हेक्सेन थी 75% और आयल था 25%, लेकिन अब क्या है, अब 80 to 90% अब आयल है। समझ लें, अब ये आयल हो गया 90% तकरीबन, और ये 10% हेक्सेन है। तो सबसे पहले हम जब इसको हीट देंगे 110 से 115 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो सबसे पहले वो आयल को गर्म करेगी। जब आयल गर्म होगा, उसके बाद जो अंदर है हेक्सेन के मालिक्यूल्स होंगे, उन तक जब हरारत पहुंचेगी, तो वो यहाँ से निकलना शुरू होंगे आयल के अंदर से। वो कहेंगे कि अब हमारी बस है, तो हमारा टेम्परेचर इतना ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो हेक्सेन के मालिक्यूल्स हैं वो यहाँ से निकलेंगे। तो इसलिए हमने इसको टेम्परेचर 110 से 115 सेंटीग्रेड देना है, ताकि हेक्सेन के मालिक्यूल्स जो हैं, जो अंदर आयल के अंदर मिक्सेबल हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक है, दोनों मिले हुए हैं, तो वो यहाँ से निकलें। और इसको भी हम वही 300 से 400 mmHg जो वो है वैक्यूम देंगे, और यहाँ से जो बुखारात बनेंगे वो यहाँ से निकल के कंडेंसर की तरफ चले जाएंगे। और इसका जो बाकी जो बच जाएगा मिसला, वो 95 से 97% मिसला बच जाएगा। अब 95 से 97% जो मिसला होगा वो इस हीटर से निकलेगा। अब आगे आ जाएगा फाइनल कॉलम या स्ट्रिपिंग। अब फाइनल कॉलम जो होता है, ये 2 पोर्शन में भी होता है और 1 पोर्शन में भी होता है। अगर 2 पोर्शन हाई वैक्यूम जो प्लांट होते हैं, इनमें 2 पोर्शन में होता है। सबसे पहले वो आएगा इस निचले हिस्से में। अब निचले हिस्से में जब इसको हम हीट देंगे, एक पंप की मदद से उठा के इसको हम ऊपर वाले
पोर्शन में दाखिल करेंगे। ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पे अम्ब्रेला सिस्टम लगा होगा, एक लोहे की प्लेट लगी होगी अम्ब्रेला सिस्टम, वहाँ पे आके ये इंटर होगा, इसको लगेगा, ये गर्म होगी, हीट होगी। तो इसका जो टेम्परेचर होगा इस वक्त हम इसको 115 से 120 सेंटीग्रेड तक भी इसका टेम्परेचर हम रख सकते हैं। तो यहाँ से जो मालिक्यूल्स होंगे हेक्सेन के वो यहाँ पे एवोपरेट हो जाएंगे, और प्लस मॉइस्चर भी, क्योंकि इसकी जो वैक्यूम होगी वो बहुत हाई वैक्यूम हम लगाएंगे, तकरीबन 550 से 550 से 600 mmHg, इसको हाई वैक्यूम लगाएंगे। ये ऑयल का मॉइस्चर भी खींचेगी और जो हेक्सेन की जो बाकी मालिक्यूल्स हैं वो भी खींचेगी। फिर यहाँ से जब ये मिसलाइन आएगा तो यहाँ पे लाइन लगी होगी, पंप लगा होगा, यहाँ से जब मिसलाइन इंटर होगा इसमें तकरीबन 99.99% ऑयल होगा। तकरीबन 0.1 से, अगर हेक्सेन है तो 0.1% उसमें होगा, ऑयल के अंदर शामिल होगी। अगर आपकी हेप्टेन है तो वो 0.2 से 0.3 तक उसमें ऑयल के अंदर शामिल होगी। हेप्टेन की वजह से ऑयल के अंदर स्मेल वगैरह भी आपको वाज़ेह महसूस होगी, मतलब। और हेक्सेन के अगर इस्तेमाल करेंगे, अच्छी हेक्सेन इस्तेमाल करें तो ऑयल के अंदर जो स्मेल है वो कम होती है हेप्टेन की निस्बत। तो उसके बाद हम इसको ऑयल को स्टोर कर लेंगे। ये आप देख भी सकते हैं वीडियो में कि किस तरह वो फाइनल काम से ऑयल आपको नज़र आ रहा है। तो ये था इसका डिस्टिलेशन प्रोसेस मिसले का, बहुत ही सादा है। और इसका जो बेस्ट ऑयल है वो सनफ्लावर, ये फ्लेक्स सीड हो गया, और ये जो सीसम हो गया, इसके जो ऑयल्स हैं ये बेहतरीन ऑयल हैं। ये जो हमारी ट्यूब्स होती हैं हीटर्स की, इसको चौक वगैरह भी नहीं करते, और बेहतरीन अच्छी तरीके से डिस्टिलेशन होती है इनकी, और ये सफाई कर देते हैं ट्यूब्स की भी। लेकिन जो सोयाबीन है और कनोला ऑयल होता है ये थोड़ा मसला करता है, इसमें थोड़ा मॉइस्चर का मसला होता है सोयाबीन में, तो वो इसके जो हीटर्स होते हैं इसको चौक कर देता है। तो आपने जब भी प्लांट बंद हो जो या वक्तन फ़वक्तन इन जो हीटर्स होते हैं इनकी जो राडिंग करनी है, आपने इनको जो ट्यूब्स होती हैं इनको राड वगैरह के इनको चौक होने से बचाना है, और तेज़ाब वगैरह डाल के जैसे भी इसकी सफाई करनी है, ताकि आपकी जो डिस्टिलेशन सिस्टम है उसमें कोई मसला वगैरह ना आए। तो नाज़रीन ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, वो होगा डिसॉल्वेंटाइजर टोस्टर मशीन के हवाले से। जो हमारा मार्क है उसको हमने डिसॉल्वेंटाइज कैसे करना है, उसको हमने उसमें से हेक्सेन कैसे निकालनी है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।